नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 10 डिसेम्बर मंगलवार आज रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर जहां आपण माने केवल 10 मिनिट समय दे देखिपारे ता पूर्व आपण मान गोटे छोटिया अनुरोध भिडटी को प्रथम लाइक कर भिडटी को शेष पर्यंत देखा सहित आपण जिलार नाम लिखिदेवे जहाँफल तुरंत आपण जिलार खबर पाइपर तेज कौन रही आज गुरुत्वपूर्ण खबर चलता नजर पकाइबा। नंबर 1 3 वर्ष जेल रे गलानी 178 जनकर जीवन प्रत्येक मृत्यु घटनार विचार विभाग मजिस्ट्रेट द्वारा करा जायछि तदंत विधानसभा गृह रे लिखित उत्तर रखिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ता सहित मद प्रसंग मध्य उठिछि मदरे भासुछि ओडिशा 6 मासरे आदाय हेलानी 5000 कोटी टंकार राजस्व यह सरकार पई भलो हेले मध्य राज्यवासी पई बहुत खराब बेली कुहा जाउछि तेबे 6 मासरे 5000 कोटी टंका आदाय कराଯାଇଛି सेहीपरि पूर्व वर्ष तुलन आर्थिक वर्ष 700 कोटी टंका एक्स्ट्रा राजस्व आदाय हेलानी राज्य में विदेशी मद बिक्री बेस भल भाव थिबा बेले बियर मध्य बिक्री हेउची तेबे कुहा जाउची जे आर्थिक वर्ष सरकार मदरु 8680 कोटी टंका राजस्व आय लक्ष्य रखिछन तेबे अन्य 2-3टी राज्य रे जेमिति मद बंद होची सेहीपरि ओडिसा रे मद बंद हेबा जरूरी कि नाही निश्चय गोटे लेखाय आपनकर मतामत मध्य देबे। नंबर 2 जम्मू काश्मीर में प्रबल तुषारपात गाड़ी सहित खसुंट लोके एभली वीडियो सामना को आसी जहाँ हृदय वितारक वीडियो आपण मैंने देखिले आश्चर्य हो तुषारपात देखा मिली अनेक लोक काश्मीर पहुंचला बेले अनेक लोक समस्या पलटि तुषारपात जो रास्तार गाड़ी गुड़िक खसवा घटना बढ़ी जाइए फल दुर्घटना होबार आशंका तेणु प्रशासन पक्ष अनेक रास्तार यातायात बंद रही जम्मू काश्मीर बड़ ग्राम पर्यटक रास्ता जावा आसवा करने संघर्ष कर गाड़ी गुड़िक चलुनी गाड़ी गुड़िक रास्तार खसुची यही कारण समस्या भोगुंट यात्री माने ताफल रास्तार बरफ पड़ा जो गाड़ी गुड़िक खसुची बोली एक वीडियो भाइराल होउची। नंबर 3 तेबे कुआ जाउची एबे चिंता बढ़ाउची स्ट्रोक प्रति वर्ष नेउची 50 लाख ऊर्ध्व जीवन विश्वव्यापी अधिकांश स्ट्रोक मामला निम्न एवं मध्यवित्त आयकारी देश में घटी तेबे यही देश गुड़िक 86% मृत्यु एवं 89% भिन्नक्षम स्ट्रोक कारण होता है तेबे स्वल्प एवं मध्यवित्त देश में समस्या कम संबल परिवार पई एक प्रमुख समस्या कराई WHO रिपोर्ट अनुଯାयी 1990 2000 पर्यंत स्ट्रोक समस्या 70% वृद्धि पाइता बेले यही कारण मृत्यु संख्या 43% वृद्धि होइछि किंतु प्रति वर्ष 50 लाख अधिक लोक हार्ट अटैक एवं स्ट्रोक जो मृत्युवरण करछंती जहां WHO स्पष्ट मध्य करिछि। आउ गोटे बड़ खबर क्वार्टर रे रहिबार मजा नियारा 14 विधायक छाड़ो नाहांती क्वार्टर नुआ सरकार आसीबाकू 6 मास हेलानी किंतु एजाए सरकारी क्वार्टर मुह छाड़ी पारुना पुराना विधायक एवं विधायिका एजाए 14 विधायक एवं विधायिका सरकार क्वार्टर छाड़ी नांती बोली सोमवार दिन बीजेपी विधायक मानस दत्तों प्रश्न उत्तर रखिछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्यमंत्री कहते कि 14 जन क्वार्टर छाड़ी नांती सेमानक मध्यरु कांग्रेस संतोष सिंह सालुजा एवं बीजेपी जयंत षडंगी एवं स्वास्थ्यगत समस्या पाई निजर पुराना क्वार्टर रहिबाकू आवेदन करिथिबा मुख्यमंत्री विधानसभा कहते तेबे प्रीति रंजन घड़ई अलका महांती अमर शतपथी महेश साहू सालुगा प्रधान एमिति अजाए कि कुहाଯାଉଛି 14 रु अधिक क्वार्टर विधायक माने छाड़ू नाहांती जहां मुख्यमंत्री एबे विधानसभा कहते बकेय दरमा दाबी रे हजार हजार महिला मेली राजधानी पीएमजी छकरे महिला भिड़ बैंक मित्र कृषि मित्र प्राणी मित्र भली विभिन्न संगठन महिला मेलिकाई बकेय दाबी रे अछंती 9 मास हेलानी दरमा मिली नाही तेणु एने कि हजार हजार महिला मध्य गर्जुचंती विगत सरकार 3 मासर सहित चलित सरकार 6 मासर दरमा देई नांती सरकार विभिन्न योजना को निकट रे पहुंचाइबा लक्ष्य रे महिला नियोजित कराइथिला एमाने लोकंको काम करबा सहित 2 पैसा रोजगार लक्ष्य रे दिन राति काम एक करथिले किंतु एजाए 9 मास हेलानी बकेय राशि बा तांकर दरमा मिली नाही जहा फल हजार हजार महिला आसी पीएमजी छकरे आंदोलन करूचंती। यूपी रु आसिला आलू खाउटी किणिले केजी 30 टंका तेज राज्य में खाउटी मानक सुलभ मूल्य आलू जोगाई देवा निमंते सरकार निष्पत्ति ग्रहण करिसेंती राज्य सरकार नाफेड माध्यम आलू किणवा सहित खाउटी मानक किलोग्राम 30 टंका जोगाई देइसेंती खाउटी मानक स्वार्थ को दृष्टि रखी राज्य सरकार नाफेड माध्यम खाउटी मानक सुलभ दर में आलू जोगाण निमंते निष्पत्ति नेइथिबारु प्रथम पर्यायर 3टी गाड़ी 60 टन आलू उत्तर प्रदेश आसी वर्तमान भुवनेश्वर पहुंची जहाँ फल आलू किलो 30 टंकार बिक्री हेबो।
ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମହିଳା ଦିବସ ବା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଶି 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ ପେଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଉଛି, ନିଜ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ଆପଣ ତାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ 2,67,000 ଯେଉଁ ଫର୍ମ ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 22% ମିଳିଥିଲା। ବାକି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ 25 ତାରିଖରେ ମିଳିଯିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୟସ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ 21 ବର୍ଷ ହେବ, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆବେଦନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିବ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, 5,000 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ବିଧାନସଭାରେ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ସମେତ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ସହିତ ମେଡିକାଲ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁମୋଦନରେ 2ଟି ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଖୋଲିବା ନେଇ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଥିଲା। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 5,000 ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ଆସିଛି। ଏହି ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟରେ ମାଗଣାରେ କରନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ, ନହେଲେ ଗଣିବେ ଟଙ୍କା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଫି। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ। କାରଣ ୟୁନିକ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଥରିଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବା UIDAI ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ମାଗଣା ଅପଡେଟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ମାଗଣା ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ 10 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା, 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି, ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ନିଜର ଫେସ୍ ଅପଡେଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଅପଡେଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଜାରି ରହିଛି। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମାରାଥନ, ଭାଗ ନେଲେ 500ରୁ ଅଧିକ କ୍ରୀଡାବିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର BCSE ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପୁରୀ ବିଚ୍ ମାରାଥନ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ କ୍ରୀଡାବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରୁ 500 କ୍ରୀଡାବିତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ 80 ଜଣ ମହିଳା କ୍ରୀଡାବିତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। 21 କିଲୋମିଟର ହାଫ ମାରାଥନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଶୋକ ଦଣ୍ଡସେନ 1 ଘଣ୍ଟା 17 ମିନିଟ୍ 25 ସେକେଣ୍ଡରେ ଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି, 5 ବର୍ଷରେ 2,289 ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ, ଯାହା ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଥିରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା, ସ୍କୁଲ, ଗଣଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ, ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ସଂଖ୍ୟା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରାୟ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 2,284 ଜଣ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ। 18 ବର୍ଷରୁ କମ ବୟସରେ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହେଉଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ କଙ୍କଡା ହାଟରେ ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ସଂଖ୍ୟା 500 ଟପିଲାଣି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏବେ ଏତେ 2,289 ନାବାଳିକା ଗର୍ଭବତୀ ଥିବାରୁ ଯାହା ସରକାରକୁ ଜଣା ପଡିଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏଠି ବହୁତ ଚାଲିଛି, ସେ ନେଇକି VIP ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର। ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ Z+ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନଙ୍କୁ Y+। କୌଣସି ଅଫିସରକୁ ମିଳିନି Z+ ଏବଂ Y+ ସୁରକ୍ଷା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ Z+ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମିଳିଛି Y+ ସୁରକ୍ଷା। ଏନେକି ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କୁ Z+ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡିବା ପରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନବୀନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ Z+ ସୁରକ୍ଷା ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଅଫିସରକୁ Z+ ଏବଂ Y+ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ନଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ ଅପଡେଟ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 894 ଜଣ ଯୁବକ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହାତେଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହାତେଇଥିଲେ। ଏନେକି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ହେଉଛି।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ ସରକାର ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବା ବେଳେ ଏଇ ଯୁବକମାନେ ନିଜର ବୟସ ବଢାଇ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ହାତଉଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ 100 ଦିନରେ ଯାହା କରିଥିଲା 6 ମାସରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାନିଥିଲା। ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ବଡ ଖବର। ଆଉ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବ, ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏସଏଚଜି ମହିଳା ଯେତିକ ଋଣ ନେଇଥିଲେ ସେ ଋଣର ସୁଧ ଛାଡ କରିବେ ସରକାର। ଏନେଇ 227 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଦିଗରେ ସରକାର ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ଆଣୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ 500 ଟଙ୍କା ତାଲିମରେ ପାଇବେ ଏବଂ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1.5 ରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଋଣ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଖି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ସରକାର ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେରିଫାଇ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଇ ଶ୍ରମ କାର୍ଡ ଥିଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଇପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ସରକାର ଗରିବ ସ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କୌଣସି ଗରିବ, କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଯେମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରିବେନି, ସମସ୍ତେ ସହାୟତା ପାଇବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଏମ କିଷାନକୁ ନେଇକି ବଡ ଖବର। ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପିଏମ କିଷାନର 18ତମ କିସ୍ତି ମିଳିଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ। ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 19ତମ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା। ପୁଷ୍ପା 2 ରିଲିଜରେ ଦଳ ଚକଟାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବଡ ଖବର। ବଢୁଥିବା ବିବାଦ ସମୟରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମ ଗୋପାଳ ବର୍ମା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଲାଇଭ୍ ଆସି କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତା ସହିତ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମତ ରଖି ସେନା ଷ୍ଟାର ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିଡ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଦେଶରେ ଦଳା ଚକଟା ପ୍ରଥମ କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଟ୍ୱିଟକୁ ନେଇକି ଦୁଇ ଫାଳ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର କଲା ନ୍ୟାୟ ଦାବି, ଏପଟେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପଟେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କାହାକୁ ନେଇ କଣ ଉଠିବ, ବଢୁଛି ବିବାଦ। ଏପଟେ ପୁଷ୍ପା 2 ରିଲିଜ ବେଳେ ଦଳା ଚକଟା ଘଟଣାରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦୁଃଖିତ ଫିଲ୍ କରି ଲାଇଭ୍ ଆସି ସବୁ କିଛି କହିଥିଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଉଠିଲାଣି ଆହୁରି ବିବାଦ। ଠକଙ୍କ ଟ୍ରାପରେ ଲୋଭି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଦେଶରେ ଏବେ ଅନଲାଇନ ଠକେଇ ବହୁତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 5 ବର୍ଷରେ 59,437 ଲୋକ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂ କରି ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ। ଏ ନେଇକି ବିଧାନସଭା ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଠକେଇର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିଛି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଯୁବପିଢି ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂ କରି ଠକାଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି ବିଧାନସଭାରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। କୁହାଗଲା ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ବା 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବେ 59,437 ଲୋକ ଅନଲାଇନ ଟ୍ରେଡିଂ କରି ଫସିଛନ୍ତି। ପିଠିରେ ଗରିବ ବୋଝ, ପେଟରେ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା, ରାତି ଅଧରେ ଦାଦନ ପରିବହନ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ 12 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାକିରି ପାଇଁ ପକାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 1 ଲକ୍ଷକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ନ ମିଳିବାରୁ କିଛି ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ରାତିଦିନ ଏକ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ବଡ ବଡ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚାକିରି ମିଳନ୍ତା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶ୍ରମିକକୁ ମିଳନ୍ତା କାମ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଖବର, ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଫସିଲା ଟ୍ରକ୍, ପୁଣି ଧକ୍କା ହେଲା ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ। ତେବେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦାରେ ପଶୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାର ମଧ୍ୟ ଟଳି ପଡିଥିଲା ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଛି, ଚାଉଳ ଗାଡି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଫସିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରେଳ ଫ୍ଲାଏଓଭର। କୁହାଯାଉଛି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମୋଦନ କଲା 509 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କଟକ ରାୟଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 509 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ରେଳ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ମଞ୍ଜୁର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରେଳ ଲାଇନ ଗୁଡିକରେ ଯାତାୟାତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।